नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु हृदय को छुईला भाया कहानी शुणा नागुणीर प्रतिशोध द्वितीय भाग। पूर्व भागटी को आपण मैंने बहुत सारा भल पावा देथिबारु आपण मानकु धन्यवाद। पूर्व भाग में आपण मैंने शुणिथिले दिशा कौन से 15 वर्ष तले मरी जाइथिबा नाग और नागुणीर प्रतिशोध नेबा पई आसीछंती ना तांकर प्रकृत उद्देश्य कौन जानिबा पई कहानीर पूर्व भागटी को पढ़ंतु। दिशा और शुभमकर बासर राति शुभम रागरे फूल छिंडाइबारे लगी थांती। सेपटे ड्रेस भितर दिशा नागुणी पालटी जाइछंती। तापरे चलंतु सुनिबा। दिशा डरू थांती काले शुभम ओढ़णी खोली देखीदेवे कि से नागुणी बोली। शुभम मद निशारे पाटी करी करी खट उपरे कचाड़ी होई पड़िले एवं सोई गले। दिशा जेतेबेले देखिले शुभम सोई जाइछंती से नागुणी बेसरे रूम रु बाहरी गले। घर पछपटे थिबा बाड़ी को जाई नागुणी भावरे छटपट होई निज छाल बदलु थांती। सेही समय आउ गोटे नागुणी आसी सेठारे पहुँचिला। से नागुणी निजर छाल बदलई सारी थाए। प्रकृत में साप जेतेबेले निज छाल बदलुथिबा समय दुर्बल होई पड़ी थाए। सेही समय आर नागुणी आसी दिशा को आक्रमण कला। दिशा निज छाल बदलुथिबारु हठात आर नागुणीर सम्मुखीन करू करू आहत होई गले। हेले छाल बदली सारिबा मात्रे दिशा अर्ध नागुणी और मनीष रूपरे आसिले। से आर नागुणी को कहिले मु जाने तू किए लुचि लुचि आक्रमण करुछु कौन पई। तोर आउ मोर शत्रुता एबे नुहे बहुत वर्षर। तो पई आज मु एमिति आसिकी एठी अछि। आर नागुणी रागरे फँ फँ हेउथाए। दिशा कहूथांती तू मते तो रूप कौन पई लुचौछु। मु जानिछि तू किए आउ एइठाकू कौन पई आसिछु। सेही समय गोटिए चाकराणी कथा शुणागला काले केही तांकू देखीदेवे। सेही डर दिशा नागुणी रूप नहीं लुचि गले। आउ आर नागुणी भी सेठारु पळेइला। ता पर दिन सकाळु शुभम उठी देखिले जे से खट उपरे शोइछंती। दिशा खटर गोटिए पार्श्वरे शोइछंती। हातरे खंडिया दाग आर नागुणीर आक्रमण रे होइथाए। हेले शुभम को लागिला से रातिरे फूलमाला टणाटणी करुथिबा समय एसबु घटिछि बोली। शुभम निज व्यवहार पई दुखित हेले। से बाथरूम रु बाहरी आसला बेलकू देखिले दिशा उठी बसिछंती। शुभम औषध आनी लगाइबाकू गला बेलकू दिशा हाथ टाणी नहीं कहिले मु ठीक अछि मो। शुभम कहले दिशा मते क्षमा करि दियो। मोर तुमको आघात देबा उद्देश्य नथिला। हेले मद निशारे एमिति केमिति हेला मोर मने नहीं। दिशा किछि न कही उठी पळौथिले। शुभम तांको टाणी औषध लगाइबा पई चेष्टा करिबारु दिशा तांको उपरे पड़ी गले। शुभम को उपरे दिशा दुहें दुहिंको भावनारे बुड़ी गले। शुभम को लागिला जेमिति एपरी दिशा ओ तांको सह आगरु होईछि। किछि झलक परी झापसा स्मृति तांको मन को आसिला। दिशा उठी जाउथबा समय तांको मंगलसूत्र शुभम को शार्ट बोताम रे लागिगला। दुहें आउ थरे परस्पर सह जोड़ी होई गले। किछि समय दिशा भी अतीतर किछि स्मृति मनरे मध्यरे बुड़ी जाइथिले। सेही समय हठात कबाड़ न खेला। बाहर पटु शुभमकर सान भौणी शीतल डाकी कहले भाउज माँ डाकुछंती तुमर आज रोषेई पूजा अछि। शुभम दिशांको मंगलसूत्र तांको शार्ट बोताम रु खोलीदेले। दिशा गाधोई रोषेई पूजा पाई गले। रोषेई पूजा हेउथाए सोना आसिले। सोना को देखी राणा प्रताप कहले माँ रे तू केमिति अछु। सोना मुह सुखाए आखि छल छल करी कहले आज ए घरे पूजा मु करि थांती हेले आज एठी मो जगारे दिशा अछि। राणा प्रताप कहले हाँ रे माँ भाग्य रहे तो खेल। सेही समय शुभम आसिले। शुभम को सोना जाई पचारे केमिति अछ शुभम काली राति बहुत मजा आसतिबो ना। मते विवाहर प्रतिश्रुति दे आउ कहा सह केमिति बाहा गल। शुभम कहले सोना मु ए विषय किछि जानि नथिली। सोना कहले छाड़ तुमे खुशी रे रुह। स्त्री तो होई पाली नहीं तुम सांग तो होई रही परिबी ना। शुभम कहले हाँ सोना निश्चय। रोषेई पूजा सरीगला। तापरे लता कहले गाँ शिव मंदिर जाई भोला बाबांका आशीर्वाद नेबा पई दिशा और शुभम मंदिर गले। सोना को यह देखी भल लागिला नहीं। पूजा सारी आसिला बेलको दिशांक बापा आसी कहले काली हलदी गोड़ धोइबाकू सेमाने तांको घर को आसीबे। आउ आज ही जंगल मध्यरे थिबा शिव बाबांको मंदिर जाई पूजा करिया पई दिशांक बापा कहले। दिशा और शुभम जंगल मध्यरे थिबा मंदिर को जाउथांती। नव विवाहिता दंपति मनरे अनेक कथा हेले दुहें पूरा चुप थिले।
ଶୁଭମ କଣେଇ କଣେଇ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ଚାଲିଥାଏ। ଶୁଭମ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଗରୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରୁଥିବା ନନା ଦିଶାଙ୍କୁ ସଦା ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ରହିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଯୁଗ ଯୁଗର। ପୂଜା ସାରି ଫେରୁଥାନ୍ତି ଦୁହେଁ। ହଠାତ୍ ଶୁଭମଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାକୁ ସେଇ ନାଗସାପ ଆସିଗଲା। ଶୁଭମ ଜୋରରେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲେ। ଦିଶା ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ମନା କଲେ। ଦିଶା କହିଲେ ଆମେ ମହାଦେବଙ୍କ ନାମ ନେବା, ସେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାରୁ ସେ ନାଗସାପଟି ପଳେଇଲା। ଶୁଭମ କହିଲେ ଦିଶା ସେଦିନ ତୁମକୁ ଏଇ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ସେ ଆମ ପଛରେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏସବୁ ମୋ ସହ ଆଗରୁ ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଦୁହେଁ ଘରକୁ ଗଲେ। ଶୁଭମ ସବୁ କଥା ଲତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଲତା କହିଲେ ହଁ ରେ ତୋର କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ଅଛି। ହେଲେ ଦିଶା ଥାଉ ଥାଉ ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦିଶା ଟିକିଏ ବଗିଚାରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆର ନାଗୁଣୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଦିଶା କହିଲେ ଆସିଗଲୁ ତୁ? ତୁ କାହିଁକି ଶୁଭମ ଓ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛୁ? ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ତୁ କିଏ? ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିସାରିଛି। ଗତଥର ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ହରାଇଛି। ହେଲେ ଏଥର ନୁହେଁ। ଆର ନାଗୁଣୀ ମଣିଷ ରୂପରେ ଆସିଲା। ହେଲେ ଏ ଯାଏଁ ସେ ତା ରୂପ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ଆର ନାଗୁଣୀ କହୁଛି ଦିଶାଙ୍କୁ ତୁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଆସ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଜାଣେ ତୁ ଏଠାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏଥର ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜିତିବି। ଦିଶା କହିଲେ ତୁ ଏଥର ଜିତି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ପ୍ରେମରେ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ତୋ ପରି। ଏତିକି କହୁ କହୁ କେହି ଜଣେ ଆସିବା ଶୁଣାଗଲା। ଆର ନାଗୁଣୀ ପୁଣି ନାଗୁଣୀ ହୋଇ ପଳାଇଲା। ପଛପଟୁ ଶୀତଲ ଆସି ଦିଶାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଭାଉଜ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲ? ଦିଶା କହିଲେ ମୁଁ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିଲି। ଶୀତଲଙ୍କ ନଜର ଆର ନାଗୁଣୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ ଭାଉଜ ସାପ। ଦିଶା ନ ଦେଖିଲା ପରି କାହିଁ କେଉଁଠି ଏମିତି କହିଲେ। ଶୀତଲଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ସବୁ ସେଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ। ହେଲେ ଆର ନାଗୁଣୀ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। ଜଣେ ଚାକର ବଗିଚା ଭିତରୁ ସାପର ଛାଲ ଆଣିଦେଲେ। ରାଣା ପ୍ରତାପ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ କହିଲେ ପରଦିନ ଜଣେ ସାପକେଳାକୁ ଡାକି ସାପ ଧରେଇ ଦେବେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଦିଶା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ରାତିରେ ଶୁଭମ ରୁମକୁ ଆସିଲେ। ସେ ତକିଆ ନେଇ ସୋଫାରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଦିଶା ଅଟକାଇ କହିଲେ ତୁମେ ଖଟରେ ଶୁଅ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଶୁଭମ କହିଲେ କେଉଁ ଅଧିକାରରେ? ତୁମେ ତ ଏ ବିବାହ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିନାହଁ। ପ୍ରେମ ବିନା କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ଦିଶା କହିଲେ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ ବୋଲି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗୋଟିଏ ଖଟରେ ତ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଶୋଇପାରିବା ନିଜ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରି। ଶୁଭମ କିଛି ନ କହି ଧୀରକି ଆସି ଖଟର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ରାତିରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଦିଶାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ନିଦରେ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସକାଳୁ ଉଠି ଶୁଭମ ନିଜ ବାହୁରେ ଦିଶାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବୁଥାନ୍ତି କାଶ ଏ ସମୟ ଏମିତି ଅଟକି ଯାଆନ୍ତା କି। ସକାଳୁ ବାହୁଡ଼ା ଗଲେ ଶୁଭମ ଓ ଦିଶା। ଦିଶାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ଦେଖି ରବି ନନା ପଚାରିବାରୁ ଦିଶା କହିଲେ ବାବା ସେ ମାୟାବିନୀ ଆସିସାରିଛି। ସେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋତେ ଆଉ ଶୁଭମକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେ। ତୁମେ ଜାଣ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମ ଝିଅ ସାଜି ଶୁଭମକୁ ବିବାହ କରିଛି। ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହେଁ। ହେଲେ ସେ ମାୟାବିନୀ ପାଇଁ ମୋତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦିଶା ଗତ ରାତିର ସବୁ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଆଉ ସାପ କେଳା ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ନାଗୁଣୀ ରୂପ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ରବି ନନା କହିଲେ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋ ନାହିଁ। ଭୋଳା ବାବା ତୋ ସହ ଅନ୍ୟାୟ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଜମା। ଦିଶା ରବି ନନାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ଶୁଭମକୁ ଆସିବା ଦେଖି କହିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଶୁଭମ ଆସିବାରୁ ରବି ନନା କଥା ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ଦିଶାଙ୍କ ଭଉଣୀ ନେହା ଆସି ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ। ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଯିବା ପରେ ଶୁଭମ କହିଲେ ବାବା ଆମେ ଯିବୁ ମଳ ମାସ କାଲିଠାରୁ। ଆଜି ନ ଫେରିଲେ ଖରାପ ବୋଲି ମା କହିବେ। ରବି ନନା କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଜାଣେ। ତାପରେ ଦିଶା ଓ ଶୁଭମ ଘର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭମ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ଦିଶା ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଉଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ବି ଝିପଝିପ୍ ପକାଇଲାଣି। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଦିଶାଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ଶୁଭମ ଠିକ୍ ଭାବିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଦିଶା କହିଲେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଅଛି ଚାଲ ଯିବା। ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଘରକୁ ଦିଶା ଓ ଶୁଭମ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ହେଲେ ଶୁଭମକୁ ସେ ଜାଗା ଜଣାଶୁଣା ଲାଗୁଥାଏ।
ଯେମିତିକି ନିଜ ଘର। ସେ ଘରକୁ ଯାଇ ଯେମିତି ହାତ ମାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେ ଘରେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କିଏ? ତା'ର ଚେହେରା ସ୍ପର୍ଶ ଭାବରେ ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଅତୀତର କିଛି ସ୍ମୃତି ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥାଏ। ଶୁଭମ ଅଜାଣତରେ ସିଧା ଯାଇ ଘରର ଚାବି ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେଠାରୁ ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ଦିଶାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଡାକିଲେ। ଦିଶା ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶୁଭମକୁ ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ସେ ଦିଶାଙ୍କୁ ଏପରି ଖେଳିବାର ଆଗରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଶୁଭମ ଦିଶାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଯାଇ ନିଜେ ଭିଜିଗଲେ। ଜୋରରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲାରୁ ଦିଶା ଯାଇ ଶୁଭମକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ। ଦିଶାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଶୁଭମକୁ ଜଣାଶୁଣା ଲାଗୁଥାଏ, ଯେମିତି ଏସବୁ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ସହ ଆଗରୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଶୁଭମ କିଛି ନ କହି ଦିଶାଙ୍କୁ ଟାଣି ଭିତରକୁ ନେଲେ। ଦୁହେଁ ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଥାନ୍ତି। ଶୁଭମକୁ କିଛି ଝାପ୍ସା ଦିଶିଲା। ସେ ସିଧା ଉଠିଗଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ଖୋଲି ଦିଶାଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ କାଢ଼ିଦେଲେ। ଦିଶା ପଚାରିଲେ, ଶୁଭମ, ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ସେଠି ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ବୋଲି? ଶୁଭମ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋତେ କିଛି ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦେଖାଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ଦିଶା ହଠାତ୍ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ଶୁଭମ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ମାରି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର, ଆଉ ସେ କମ୍ପୁଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ନଜର ପକାଇଲେ। ଶୁଭମ ମୋବାଇଲ ଆଲୁଅରେ ଦେଖିଲେ, ହେଲେ ଗରମ ପୋଷାକ ପାଇଲେ ନାହିଁ କି ନିଆଁ ଜାଳିବା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଥଣ୍ଡାରେ ନିଶ୍ୱାସ ଠିକ୍ରେ ନେଇପାରୁନଥାନ୍ତି ଦିଶା। ଶେଷରେ ଶୁଭମ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ନିଜ ଶରୀରର ସ୍ପର୍ଶରେ ଦିଶାଙ୍କୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପୋଷାକ କାଢ଼ି ଜାକି ଧରିଲେ। ଦିଶାଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବାରୁ ଶୁଭମ ଦିଶାଙ୍କ ଓଠ ଖୋଲି ନିଜେ ପାଟି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଲେ। ଦିଶାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିଲା। ଶୁଭମକୁ ଖାଲି ଲାଗୁଥାଏ ଏମିତି ଆଗରୁ ସେ କାହା ସହ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କେବେ ଓ କାହା ସହ କରିଛନ୍ତି ମନେ ପଡ଼ୁନଥାଏ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଦିଶାଙ୍କୁ ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ଜାକି ଧରି ଶୋଇଗଲେ। ସକାଳୁ ଶୁଭମ ଉଠି ଦେଖିଲେ ଦିଶା ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଜାକି ଧରି ଶୋଇଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଶୁଭମ ସିନା ଦିଶାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏମିତି ଭାବରେ ନିଜ ଶରୀରର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କଲେ। ଦିଶା ଉଠିବା ଆଗରୁ ସେ ନିଜେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଦେଲେ। ଦିଶା ଉଠିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, କାଲି କ'ଣ ହେଲା ମୋର କିଛି ମନେ ନାହିଁ। ଶୁଭମ ଓ ଦିଶା ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଗଲେ। ଶୁଭମ ଦିନ ଆଲୁଅରେ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କରି ଘରକୁ ଗଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଶୁଭମ ସେ ସ୍ମୃତି ଓ ଗତ ରାତି କଥା ଭାବୁଥାନ୍ତି। ଦିଶା ଚାହା ନେଇ ଯିବାରୁ ଶୁଭମ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଚାହା ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଦିଶାଙ୍କ ହାତରେ ଚାହା ପଡ଼ିଗଲା। ଆଃ କହିବା ମାତ୍ରେ ଶୁଭମ ଉଠି ଆସିଲେ ଦିଶାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିଶାଙ୍କ ହାତକୁ ନେଇ ଧୋଇଦେଲେ ଏବଂ ନ ଜଳିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ଦେଲେ। ଶୁଭମ କହିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ହାତ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଅଟକେଇ ଦେଉଥିଲ? ଦେଖିଲ ନା ତୁମ ହାତ ପୋଡ଼ିଗଲା। ଏସବୁ ମୋ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଶୁଭମଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଦିଶା କହିଲେ, ଏବେ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ରାଗୁଥିଲ ନା, ପୁଣି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଭମ? ଶୁଭମ କହିଲେ, ତୁମେ କେବେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ସେସବୁ କଥା। ଛାଡ଼ ଦିଶା, ତୁମ ପାଇଁ ଏ ସମ୍ପର୍କ ତ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୋ ମନ କଥା ବୁଝି କ'ଣ ହେବ? ଏତିକି କହି ଶୁଭମ ପଳେଇଲେ। ଦିଶା ମନେ ମନେ ହସି ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଏ, ହେଲେ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ନ ହେବା ଯାଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ମନ କଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏତିକି ବେଳେ ସୋନା ଦିଶାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ। ଦିଶା କହିଲେ, ସୋନା ତୁମେ? ସୋନା କହିଲେ, ହଁ, ଦେଖୁଥିଲି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତୁ କ'ଣ ସବୁ କରିପାରୁ। ଦିଶା କହିଲା, ଶୁଭମ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ଯାହା ବି କରେ ସେଇଟା ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା। ସୋନା କହିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତୋତେ ଆଉ ଶୁଭମକୁ ଏକ ହେବା ପାଇଁ ଦେବି ନାହିଁ। ସୋନା ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଚାଲିଗଲେ। ଦିଶା ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଆମେ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ, ତୁ କ'ଣ ବା ଆମର କରିପାରିବୁ? ଏତିକିବେଳେ ବିନ୍ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିଶା ବିନ୍ ଶବ୍ଦରେ ଜାଣିପାରିଲେ ସାପ କେଳା ଆସିଯାଇଛି। ସେ ନିଜ ରୂପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସାପ ରୂପ ନେଇ ବାହାରିଗଲେ। ଛାତକୁ ଯାଇ ସେ ନିଜ ଛାଲ ବଦଳାଇ ମଣିଷ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ସେ ତା ଆଗ ଦିନ ରବି ନନାଙ୍କଠାରୁ ଏଥିପାଇଁ ଜଡ଼ିବୁଟି ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ସେପଟେ ବିନ୍ ଶବ୍ଦରେ ଆର ନାଗୁଣୀ ସାପକଳା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା। ହେଲେ ସାପକଳା ତାକୁ ଧରିବା ଆଗରୁ ନାଗୁଣୀ ଦିଶାଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ତାକୁ ଖୋଜି ଆଉ କେହି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଦିଶାଙ୍କ ରୁମ୍ ପାଖରେ ସାପ ଛାଲ ପାଇଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦିଶା ନିଜ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଲେ। ଛାଲ ଦେଖି ସେ ଜାଣିଗଲେ ଏଇଟା ଆର ନାଗୁଣୀର। ଆଉ ଏସବୁ ସେ ନାଗୁଣୀ ଦିଶାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସାପକଳା କହିଲା, ସେ ଛାଲକୁ ତା ଗୁରୁ ପୂଜାରେ ଜଳାଇ ଦେଲେ ସେ ନାଗୁଣୀ ତାର ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିବ। ତା ଗୁରୁ ରାତିରେ ଆସିବେ
ରାତିରେ ଗୁରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସାପକଳା ସର୍ପ ଦଂଶନରେ ମରିଯାଇଛି। ଆଉ ଛାଲ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ନାହିଁ। ସାପ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ପୁଣି ବିନ୍ ବଜାଇଲା। ହେଲେ ଏବେ ଦିଶାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଜଡ଼ିବୁଟିର ପ୍ରଭାବ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ରହିବ। ସାପକଳାର ଗୁରୁ ନିରାଶ ହୋଇଗଲେ। ହେଲେ ସେ କହିଲେ ସେ ସାପ ଏ ଘରେ ରୁହେ ନାହିଁ। ସିଏ କେତେବେଳେ ଆସିବ କହି ହେଉନାହିଁ। ସେ ଆସନ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ମନ୍ତ୍ରିତ ମାଳା ଦେବେ, ଯାହାକୁ ପିନ୍ଧିଲେ ସାପ ଆଉ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ରାତିରେ ଦିଶାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ। ଖଟରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଶୁଭମ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ସୋଫାରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳକୁ ଦିଶା ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼। ଶୁଭମ କିଛି ନ କହି ଦିଶାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଗଲେ। ଦିଶା ପୁଣି ପାଖେ ଆସି ଶୁଭମକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଜାକି ଧରିଲେ। ଶୁଭମ ତ ଦିଶାଙ୍କୁ ଏମିତି ହିଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ଦିଶାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରାଗ ଓ ଅଭିମାନ ସବୁ ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଜଡ଼ିବୁଟି ପ୍ରଭାବରେ ନା କ'ଣ ଦିଶା ଇଶାରାରେ ଶୁଭମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେଇ ଦେଲେ। ଶୁଭମ ଦିଶାଙ୍କୁ ଆଗ ଦିନ ରାତି ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଅନୁମତି ମାଗିବାରୁ ଦିଶା ନିଜକୁ ଶୁଭମଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପି ଦେଲେ। ସେଦିନ ଯଦିଓ ଦିଶାଙ୍କ ପାଖରେ ନାଗୁଣୀର ଶକ୍ତି ନଥିଲା, ତଥାପି ମଣିଷ ରୂପରେ ଥାଇ ନାଗୁଣୀ ଓ ମଣିଷର ଶାରୀରିକ ମିଳନ ହେଲା। ଦିଶା ଓ ଶୁଭମଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଲା। ସକାଳୁ ରବି ନନା ଦିଶାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖାକଲେ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ବେଲପତ୍ରର ମାଳ ଦେଲେ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଦିଶା ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତିହୀନ ଥିଲେ। ଆଉ ଆର ନାଗୁଣୀ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରି ଦିଶା ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅତୀତର କିଛି କଥା ମନେ ପକାଉଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ପଛପଟୁ ଶୁଭମ ଆସି କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଶୁଭ ସକାଳ। ଦିଶା ଚମକି ଉଠିଲେ। ଶୁଭମ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ଚମକିଗଲ? ଦିଶା କହିଲେ ମୋତେ କିଛି କଥା ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେମିତିକି। ଏତିକି କହୁ କହୁ ଶୁଭମ କହିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ହେଉଛି ସେ ସବୁ ଆଗରୁ ହୋଇସାରିଛି। ଦିଶା କହିଲେ ହଁ ସତ କହିଲ? ଆଉ ମୋତେ ନା ବାବା ପଠେଇଥିବା ମନ୍ଦିର ଆଉ ସେ କୁଡ଼ିଆ ବହୁତ ଆପଣାର ଲାଗୁଥିଲା। ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଶୁଭମ କହିଲେ ଏସବୁ ତ ମୋତେ ବି ଲାଗୁଥିଲା, ଯେମିତି ସେଇଠି ଥିବା ସବୁ କିଛି ମୋ ନିଜର ଆଉ ମୁଁ ସେ ଜାଗା ବିଷୟରେ ସବୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି। ଦିଶା କହିଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଶୁଭମ କହିଲେ ଚାଲ ଆମେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଓ କୁଡ଼ିଆକୁ ପୁଣି ଯିବା। ତାପରେ ଦିଶା ଓ ଶୁଭମ ବାହାରିଗଲେ। ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଶୁଭମ ଓ ଦିଶା ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଦିଶାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଡାକିଲେ। ଶୁଭମ ନନାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ଦିଶା ମନ୍ଦିର ପଛପଟକୁ ଯାଇ ସେ ଝିଅ ସହ କଥା ହେଲେ। ସେ ଝିଅଟି କହିଲା ନାଗରାଣୀ ଆପଣ ପୁଣି ବେଲପତ୍ରମାଳ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କେମିତି? ଏହାକୁ ତ ସାପମାନେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦିଶା କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଜାଣେ। ତାପରେ ଦିଶା ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସେ ଝିଅଟି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗୁଣୀ ଥିଲା। ସେ ଝିଅଟି କହିଲା ଆଉ ନାଗରାଜା କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଦିଶା କହିଲା ସେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଝିଅଟି କହିଲା ହେଲେ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ନାଗୁଣୀ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ମିଳନରେ କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ପ୍ରଳୟ ଆସିବ। ଦିଶା କହିଲା ସେମିତି କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଶୁଭମ ହିଁ ନାଗରାଜା। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ସେଇ ବଦମାସ ନାଗୁଣୀ ଯିଏ ଦିଶାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ସିଏ ଆସିଲା। ସିଏ ହସିଲା ଆଉ କହିଲା ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ମାରିଦେବି, ତୋର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଦିଶାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲାରୁ ସେ ଦୂରକୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ସିଏ ଦେଖିଲା ଯେ ଦିଶା ବେଲପତ୍ରର ମାଳ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସେ ନାଗୁଣୀ ନିଜ ମଣିଷ ରୂପରେ ଆସିଗଲା। ଆଉ ସିଏ କେହି ନୁହେଁ, ସିଏ ହେଉଛି ସୋନା। ଦିଶା କହିଲା ସୋନା, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଶୁଭମ ମାନେ ମୋ ରୁଦ୍ର ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏଥର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଶକ୍ତି ନଥିବାରୁ ମୋ ସହ ଏମିତି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତୁ ମାୟାବିନୀ। ଗତଥର ତୋର ମାୟାରେ ଫସାଇ ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ମୋ ଉପରେ କଳାବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କଲୁ। ସୋନା କହିଲା ହଁ ମୁଁ କରିଛି, କେବଳ ଶୁଭମ ମାନେ ରୁଦ୍ରକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନାଗରାଣୀ। ଆଉ ତତେ ମାରି ମୁଁ ନାଗରାଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦିଶା କହିଲା ରୁଦ୍ର କେବଳ ମୋର। ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଶୁଭମ ଓ ମୋର ବିବାହ ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ସାରିଛୁ। ସୋନା କହିଲା ତା ମାନେ ତୁ ତୋର ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିବୁ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ନାଗୁଣୀ ଆଉ ମଣିଷର ମିଳନ ପ୍ରକୃତିର ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଦିଶା କହିଲା ମୋର ଓ ଶୁଭମଙ୍କର ମିଳନ ମଣିଷ ରୂପ ହିଁ ହୋଇଛି। ଆଉ ଶୁଭମ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହେଁ। ତୁ ବି ଜାଣୁ ସେ କିଏ? ସୋନା କହିଲା ହଁ ଦିନେ ସେ ନାଗରାଜା ଥିଲେ।
ଦିଶା କହିଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାଗ ବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ସୋନା କହିଲା ମୁଁ ଶୁଭମକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୋର କିଛି କରି ନ ପାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଶୁଭମକୁ ତାଙ୍କ ଗତ ଜନ୍ମ ପରି ମୋ ମାୟାଜାଲରେ ଫସାଇ ଦେବି। ଦିଶା କହିଲା ତୁ ମାୟାବିନୀ, କେବଳ ଛଳନା ତୋ ଜାଲ ହିଁ ବିଛାଇଛୁ। ସୋନା କହିଲା ହଁ ମୁଁ ମାୟାବିନୀ, ଆଉ ଏଇଥର ବି ଶୁଭମ ଓ ତୋତେ ଏକ ହେବା ପାଇଁ ଦେବି ନାହିଁ। ଦିଶା କହିଲା ଆମେ ଏକ ହୋଇ ସାରିଛୁ, ଆଉ ଶୁଭମଙ୍କର ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇବେ, ଆଉ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ନାଗମଣି ନେଇ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରଖିଦେବୁ। ସୋନା କହିଲା ଆଗଥର ପରି ଏଥର ବି ତୁ ଆଉ ଶୁଭମ ଏକାଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୁଭମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ କରିଛି, ହେଲେ ତୁ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଗଲୁ। ମୁଁ ସେଦିନ ଗାଁକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତୋତେ ନେହା ସାମ୍ନାରେ ଦଂଶନ କଲି। ତୁ ନେହା ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଆସିପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ତୋତେ କଳା ଶକ୍ତିର ମହାବିଷ ଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଗଲୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଦିଶା କହିଲା ମୁଁ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ, ଆଉ ଶୁଭମ ମୋର ନାଗରାଜା। ହୁଏତ ସେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାଗରାଜା ଓ ନାଗରାଣୀ ମିଶିଗଲେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦେବେ। ତୁ କ'ଣ ଏକଥା ଜାଣିନାହୁଁ? ଶୁଭମ ମୋ ଦେହରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଷ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଟିର ଲାଳ ମୋ ଶରୀରକୁ ଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ଚେତା ଫେରି ପାଇଲି ଏବଂ ମୋ ଶକ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ମିଶିଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲୁ। ସୋନା କହିଲା ଏଥର ତୁ ଯାହା ବି କର, ଶୁଭମ ମାନେ ନାଗରାଜା ରୁଦ୍ର କେବଳ ମୋର ହେବେ। ଦିଶା କହିଲା କିଏ କାହାର ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ଶୁଭମ ମୋର ଥିଲେ ମୋର ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଦିନ ମୋର ହୋଇ ବି ରହିବେ। ସୋନା କହିଲା ତୁ ଭୁଲି ଯା, ମୁଁ ମାୟାବିନୀ। ଆଗଥର ଭଳି ଏଥର ବି ମୁଁ ମାୟାଜାଲ ବିଛାଇବି, ଆଉ ଶୁଭମ ମୋର ହେବେ। ଦିଶା କହିଲା ମାୟାର ଜାଲ କ'ଣ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼? ତୋର ସେଇ ମାୟା ଆଉ ଛଳନା ପାଇଁ ତୁ ପରା ନାଗ ଜଗତ ଓ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛୁ। ସୋନା କହିଲା ଦେଖ ମୁଁ ତୋର କ'ଣ କରୁଛି। ଦିଶା କହିଲା ମୋ ହାତରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ବେଲମାଳ ଥିବା ଯାଏଁ ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ମୋର। ସୋନା କହିଲା ମୁଁ ତୋର ନ କରିପାରିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଶୁଭମଙ୍କର ତ କରିପାରିବି। ଦିଶା କହିଲା ଶୁଭମଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବା କଥା ଭାବିବୁ ବି ନାହିଁ, ନହେଲେ ମୋ ଠାରୁ ଖରାପ ଆଉ କେହି ହେବେ ନାହିଁ। ସୋନା କହିଲା ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି। ଦିଶା କହିଲା ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରୁନାହିଁ, ତୁ ମୋର ଦିନେ ଏତେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ମୋ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଲୁ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ସୁଧୁରି ଯା, ନହେଲେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସୋନା କହିଲା ମୁଁ ଏକା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭାରି ପଡ଼ୁଛି, ତୁ ମୋର କ'ଣ କରିବୁ। ଏତିକିବେଳେ ଶୁଭମ ଦିଶା ଡାକି ଡାକି ମନ୍ଦିର ପଛ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ। ସୋନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୁଚିଗଲେ। ଦିଶା କହିଲେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ ବୋଲି। ଶୁଭମ କହିଲେ ଆଜି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ଦିର ଆଳତି ସାରି ଦେଇ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେଇ କୁଡ଼ିଆକୁ ଯାଇ ରାତି କାଟିବା। ଦିଶା ମନେ ମନେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ରାତିରେ ଶୁଭମ ଓ ଦିଶା ସେଇ କୁଡ଼ିଆକୁ ଗଲେ। ଦିଶା ଶୋଇବା ପାଇଁ ବିଛଣା ବିଛଉଥାନ୍ତି, ଶୁଭମ ଗାଡ଼ିରୁ ଗଲେ ଲଣ୍ଠନ ଆଉ ପାଣି ବୋତଲ ଆଣିବା ପାଇଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦିଶା ଦେଖିଲେ ଶୁଭମ ବାହାରେ ରହି ଦିଶାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଗାଡ଼ିରୁ ଜିନିଷ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଦିଶା ପାଖକୁ ଯିବାରୁ ଶୁଭମ କହିଲେ ହାତରେ ସେ ବେଲପତ୍ର ମାଳ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ, ମୋତେ ସେ ପତ୍ର ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଦିଶା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲେ ଶୁଭମକୁ, ଆଉ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ସେ ଶୁଭମ ନୁହେଁ, ସୋନା ଶୁଭମଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଦିଶା ଶୁଭମଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଶୁଭମ ବେଶରେ ସୋନାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦିଶା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଶୁଭମ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବୋଲି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ମନେ ମନେ ସେ ଭାବିଲେ ଏ ସୋନାକୁ ଏଠାରୁ ବିଦା ନ କଲେ ଶୁଭମଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦ। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଭଳି ଅଭିନୟ କରି କହିଲେ ଶୁଭ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ତୁମଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। କହି ସେ ଶୁଭମ ବେଶରେ ଥିବା ସୋନାଙ୍କୁ ଜାକି ଧରିଲେ। ବେଲପତ୍ର ମାଳାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆଉ ସୋନା ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ନାଗୁଣୀ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ଦିଶାଙ୍କୁ ଠେଲିଦେଲେ। ଦିଶା କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିସାରିଛି ତୁ ସୋନା ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବେଲପତ୍ର ମାଳା ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହିଲୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ତୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି। ସୋନା ନାଗୁଣୀ ରୂପରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦିଶା ଶୁଭମକୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେଇ କୁଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ କୂଅ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶୁଭମ ସେଇ କୂଅ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିଶା କହିଲେ ଶୁଭମ ତୁମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଶୁଭମ କହିଲେ ଏଇ କୂଅର କିଛି କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଦିଶା କହିଲା କ'ଣ? ଶୁଭମ କହିଲେ ଏଇ କୂଅରେ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟମୟ ରାସ୍ତା ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ତୁମେ ଆଗରୁ ଏପଟ ଦେଇ ଯାଇଛୁ, ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି
ଯେମିତି ସୋନା ବି ଆମ ସହ ଥିଲା। ଦିଶା ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଶୁଭମ ସେଇ କୂଅ ମଧ୍ୟକୁ ଡିଆଁ ମାରିଲେ। ଦିଶା ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ବି ଡିଆଁ ମାରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁହେଁ କୂଅ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ କବାଟ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଗଲା। ଶୁଭମଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା, ଏଇ ତ ନାଗମଣି ଜାଗା। ଦିଶା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ। ଶୁଭମ କହିଲେ, ହଁ ମୋର କିଛି କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଓହୋ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଦିଶା, ମୋତେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମିତି କହୁ କହୁ ଶୁଭମଙ୍କ ଚେତା ଚାଲିଗଲା। ଶୁଭମ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ସେଇ କୁଡ଼ିଆରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ରାତି କଥା ଠିକରେ ମନେ ପଡ଼ୁନଥାଏ। ଦିଶା କହିଲା, ଶୁଭ ସକାଳ। ଶୁଭମ କହିଲେ, କାଲି ରାତିରେ କ'ଣ ହେଲା ଠିକରେ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ମୋର। ଦିଶା କହିଲେ, ଏସବୁ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା। ସେ ତୁମକୁ କିଛି ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଶୁଭମ କହିଲେ, ସେଇଟା ତ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଦିଶା କହିଲା, ଚାଲ ଆମେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଥରେ ଯିବା। ଶୁଭମ ଓ ଦିଶା ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶୁଭମ ଓ ଦିଶାଙ୍କୁ ସୋନା ନାଗୁଣୀ ରୂପରେ ଆସି ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦିଶା କେମିତି ଶୁଭମକୁ ବଞ୍ଚେଇବେ ବୁଝି ପାରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସୋନା ନାଗୁଣୀ ରୂପରେ ଶୁଭମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦିଶା କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଶେଷରେ ଶୁଭମ ଓ ସୋନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭମକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଭମ ଯାଇ ମନ୍ଦିରରେ ପଡ଼ିଲେ। ସୋନା ଦିଶାଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣି ସେଠାରୁ ପଳାଇଲେ। ଶୁଭମ ଅଚେତ ହୋଇଗଲେ। ଦିଶା ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ସୋନା, ତୁ କେବେ ବି ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିପାରିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ତୋତେ ନାଗବଂଶ ଓ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ବାଛନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଶୁଭମଙ୍କ ଚେତା ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ, ଦିଶା, ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କିଛି ଦେଖାଦେଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମେ ଦୁହେଁ ନାଗ ଓ ନାଗୁଣୀ। ମୁଁ ରୁଦ୍ର ନାଗରାଜା ଆଉ ତୁମେ ନାଗରାଣୀ। ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ନାଗମଣିର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ଆଉ ସୋନା ଆମର ସାଙ୍ଗ। ଆଉ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦିଶା? ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ କହିଲେ, ଏସବୁ ମହାଦେବଙ୍କ ମହିମା। ଏଇଠି କେବେ କିଛି ମିଛ ତୁମେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଏ କଥା ତୁମେ ଅତୀତ ମାନେ ଗତ ଜନ୍ମ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବ। ଶୁଭମ ଓ ଦିଶା ପୂଜା କରି ଘରକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ଶୁଭମଙ୍କ ମନରେ ସେଇ କଥା ଚାଲିଥାଏ। ଶୁଭମ ଦିଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଆଗ ଜନ୍ମର କଥା କ'ଣ, ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରୁ ଜାଣିଛି। ଦିଶା କହିଲେ, ଏସବୁ କଥା ଛାଡ଼, ହେଲେ ଏତିକି ତ ସତ, ଏଇ ମନ୍ଦିର କୁଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଏକାଠି ହୋଇପାରିଛୁ। ଶୁଭମ କହିଲେ, ହେଲେ ସେ ସାପ କିଏ? କାହିଁକି ସେ ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ଦିଶା କହିଲେ, ନନା କହିଲା ପରି ହୁଏତ ଏସବୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବ। ଶୁଭମ କହିଲେ, ହଁ ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଲ। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଶୁଭମ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହଁ ମା, କୁହ। ଲତା କହିଲେ, ଆରେ ତୁମେମାନେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ? ଶୁଭମ କହିଲେ, ଆମେ ଆଜି 4ଟା ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଲତା କହିଲେ, ଆରେ ଆଜି ଶୀତଲକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁଅ ଘର ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ ସେମାନେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ବାହାଘର କରିବେ। ପୁଅର ନାମ ରାଜୀବ। ତାର ବେଶୀ ଦିନ ଛୁଟି ନାହିଁ। ସେ ମିଲିଟାରୀ ଅଫିସର ଅଛି। ମୋବାଇଲ ସ୍ପିକରରେ ଥାଏ। ଶୁଭମ ଓ ଦିଶା ଶୁଣି କହିଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମା, ଆମେ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦିଶା ଦେଖିଲେ ଶୀତଲ ମୁହଁ ଶୁଖାଇଛନ୍ତି। ଦିଶା କହିଲେ, ଶୀତଲ, କ'ଣ ହୋଇଛି ତୁମର? ଶୀତଲ କହିଲା, ନା କିଛି ନୁହେଁ ଭାଉଜ। ନା ନା, ଥାଉ ଥାଉ। ଦିଶା କହିଲା, ଆରେ କୁହ ନା, ମୋତେ ଭାଉଜ ନ ଭାବି ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବ। ଶୀତଲ ଭାଉଜ କହି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିଶା କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଶୀତଲ କହିଲା, ଭାଉଜ, କିଛି ମାସ ତଳେ ମୁଁ ଆମ କଲେଜ ତରଫରୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଯାଇଥିଲି। ସେଇଠି ମୁଁ ଥିବା ସମୟରେ ଦିନେଶ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଟୋକା ମୋ ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲା ଏବଂ ଲୁଚି ଲୁଚି ମୋର କିଛି ଖରାପ ଫଟୋ ଉଠେଇଛି। ଆଉ ସେ ଫଟୋ ପାଇଁ ମୋତେ ସେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ସେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ମାଗିଲା। ଘରେ ମାଆଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଲି। ତାପରେ ଏବେ ସେ ଜିଦ୍ କରୁଛି ତା ସହ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋର ଆଉ କାହା ସହ ବିବାହ ଶୁଣିଲେ ସେ ମୋର ଫଟୋ ନେଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଦିଶା ଏକଥା ଶୁଣି ପୁରା ରାଗିଗଲା ଏବଂ କହିଲା ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ଦିନେଶ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଶୀତଲ ଦିନେଶର ଫଟୋ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ଏ ହେଉଛି ସେ ପିଲା। ଦିଶା ଶୀତଲକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଲେ। ରାଜୀବ ଓ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆସିଲେ। ଦିଶା ଶୀତଲକୁ ବୁଝାଇବାରୁ ଶୀତଲ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ରାଜୀବ ଓ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଗଲେ। ରାଜୀବ ଓ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଶୀତଲକୁ ଦେଖି ପସନ୍ଦ କଲେ। ରାତିରେ ଶୀତଲ ଓ ଦିଶା ଦିନେଶକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲେ। ସେଇଠିକୁ ଯାଇ ଦିଶା ଓ ଶୀତଲ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଦିନେଶ ଆଉ ତାର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଏମିତି ବହୁ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ଖରାପ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ସେମାନେ ଶୀତଲ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।
शीतल दिनेश को विवाह न कले सेमाने शीतल का जीवन नष्ट करदेवार धमक देले। दिशा बुझापी चेष्टा कले हेले सेमाने सेतिरे सर्त रखिले जदि दिशा गोटे राति दिनेश और तांको सांग मानक कामना मेटाइबे तेबे जाई सेमाने शीतल का फोटो डिलीट करदेबे। ए कथा सुनी दिशा रागरे गरगर हेउथांती। तांकु इच्छा हेउथाय जे से नागुणी रूप नहीं सेमानंकु मारी देबे हेले शीतल थिबारु से किछि करि पाले नहीं। पुणी तांकर नागुणी शक्ति भी तो आसीबार आउ किछि दिन समय अछि। से किछि समय मागी चली आसिले से शीतल को व्यस्त हेबा पई मना कले आउ कहिले से सबु ठीक करि देबे। राति 12टा पाखापाखि चौकीदार आसी कहला शुभम को रूम झरका दे गोटे नागसाप से रूम रे प्रवेश करिवार से देखिला। समस्ते खोजिले हेले साप पाइले नहीं। ता पर दिन सकाळु शीतल कॉलेज ग्रुप रे मेसेज देखिले जे दिनेश ओ तांको सांग 2 जन को साप दंशन करी मारी देला। ए कथा देखी शीतल आश्चर्य होई गले। सांग माने दिनेश ओ तार 2 सांग को किए मारिला ताहा जदि आपण माने गेस करी जानि पारछन्ती ताहले मते निश्चय कमेंट करी जणांतु। आउ हाँ सांग माने कहानी केमिति लागला मते निश्चय कमेंट करी जणेबे। आ जदि कहानी आपण मानकर हृदय छुई पारथाय ताहले लाइक टे करिवे सांग मान सहित शेयर करिवे। आउ जदि मो चैनल नुआ अछंती ताल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे देबे। हिंदी स्टोरी चैनल विजिट करी कहानी शुणंतु। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को केबे भूलेनी। रहुची नमस्कार जय जगन्नाथ।